करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद डिवाइन ग्रेस ऑनलाइन पाठचक्र मुख्य संचालिका आम समस्त सम्मान श्रद्धार आस्था प्रिय मदापा आज कार्यक्रम को अति सुंदर भाव उपस्थापना करिथिबा महेंद्र भाई दमांत्यपा एवं चमत्कार संगीत रे मांकर निराजना करिथिबा भावी प्रियपा समस्त को अनेक अनेक श्रद्धा और सम्मान। आमे गत आलोचना रे श्री अरविंदंकर सिद्धि परे आश्रम रे घटी चलिथिबा विभिन्न परिवर्तन रूपांतर एवं विस्तार संपर्क रे विस्तृत आलोचना करिथिले। एथिरे आश्रम स्थापित हला, आहुरी तार संगठन मजबूत हला, आश्रम रो अंतेवासी मानकर संख्या क्रमे बढ़ी चलिला, श्री अरविंद अंतराल को चलीगले, माँ आश्रम एवं साधनार दायित्व समस्त साधक मानकर बहन कले एवं यही खबर सारा पृथ्वी रे धीरे धीरे किभली बणनिया परि व्यापुला जे भारतवर्षर जने तपस्वी तांकर तपस्यार शक्ति बल अमरत्व पाई कार्य करुछंती एवं आश्रम रे विभिन्न दर्शन दिवस पालित हला एवं दर्शनार्थी माने बहु संख्या रे आश्रम को आसीबा आरंभ कले। आश्रमवासी मानकर संख्या बढ़िबारु सेमानकर रहिबार खाइबार और अन्यान्य समस्त व्यवस्था गुड़िक दायित्व आश्रम उपरे आसिला एवं माँ सेतेबेले केते केते विभाग को तैयारी करी चलिले। सेतेबेले जो विभाग गुड़िक सृष्टि हुईथिला से गुड़िक थिला डोमेस्टिक सर्विस, सैनिटरी सर्विस, फर्निचर सर्विस, इलेक्ट्रिक सर्विस एवं संरक्षण विभाग और निर्माण विभाग मध्य सृष्टि हला, कारण अधिक घर दरकार पड़िला एवं सब घर गुड़िक निर्माण करिया पई इंजीनियर मानकर आवश्यक पड़िला एवं गृह निर्माण सामग्री मध्य दरकार पड़िला। पवित्र नामक जने अति विद्वान प्रतिभावंत इंजीनियर फ्रांस रो आसी आश्रम रे जोगदेले एवं सी अनेक गृह निर्माण सामग्री आश्रम रे प्रस्तुत करिया को लागिले। बाल्टी, पाइप, बगीचा उपकरण एवं परे मोटर गाड़ी मरामती कारखाना मध्य कार्यकारी हला, ताहा आज मध्य रहिछि। एई भली व्यवस्था आज भारत रे कोनोसी आश्रम रे मध्य देखा जाय नाही। गोटे आश्रम तार स्वावलंबनशीलता दृष्टिकोण अन्य उपरे आदौ निर्भर न करिवार मनोवृत्ति नहीं चाष गो पालन एवं अन्यान्य व्यवस्था गुड़िक मध्य निर्माण करने को लगिला एवं आमे जो डाइनिंग हॉल को आजिकली जाउछु सेतेबेले से डाइनिंग हॉल नथिला, जेहेतु सेतेबेले अंतेवासी मानकर संख्या 80 पर्यंत थिला। आमे 33-34 मसीहा कथा आलोचना करुछंती। सेतेबेले गोटे छोट घरे सेटा
होउथिला 30 जन पर्यंत व्यक्ति एका संगे खाई पारुथिले गोटे आलमीरा रे खाद्य पदार्थ गुड़िक रखा जाउथिला दिमन भाई खाद्य प्रस्तुति पर ध्यान करुथिले आ मां को अर्पण करुथिले एवं तापरे समस्ते खाद्य ग्रहण करुथिले किंतु वर्तमान जो भोजनालय व्यवहार होची सेटा 33 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे भड़ा रूप में निया जाइथिला किंतु 34 मसीहा आड़कू से जगटी को आश्रम निजे किणी नेला एवं सेतेबेलकू ताको प्रशस्तीकरण एवं तार नूतनीकरण इनोवेशन काम बहुत करा जाइथिला रिनोवेशन रो काम बहुत दिन समय लागिथिला आज आमे सेठी केते खुला उन्मुक्त जगह पाउछु केते गछ पत्र सेठी रहिछि गोटे माने प्रकार बगीचा रहिछि एवं सेठी समस्ते आमे केते आनंद पाउछंती आ ता सामना रे रहिछि सरकारंकर म्युनिसिपालिटी द्वारा परिचालित पार्क ता पाखरे राजभवन एते सुंदर गोटे स्थान पंडिचेरी रो से प्रकृत रे गोटे शोभा को बहु बाटरे द्विगुणित करे एवं एई भोजनालय आज श्री अरविंद आश्रम गोटे बड़ आकर्षण आज सेठी झड़ बात्या हो जहाँ भी हो बा जदि हजार हजार संख्यार दर्शनार्थी भी पहुंचती समस्तंक पई भोजन व्यवस्था करि परिवार क्षमता रही कारण सेते बेले आश्रम रे जो रंधन पद्धति वैज्ञानिक उपाय करा जाउथला जो आश्रम भोजनालय संपर्क रे जदि आलोचना करा जिवो से किभली भाबरे जंत्रपाति गुड़िक विदेश आसी को टेक्नोलोजी जो बॉयलर टेक्नोलोजी व्यवहार होता से गुड़िक सेठी माने स्टीम द्वारा बहुत कथा सेठी सिझा जाए से खाद्य गुड़िक आम रोषेईशाला रे जेभली खाद्य प्रस्तुत होची से भली हो नहीं बहुत अलग होची तेबे ताकू सपोर्ट करिया को मु आपन कहितली जे चाष बासर व्यवस्था करागला दुग्ध जोगिया पई आश्रम गोशाला हैला एवं फूल जोगिया पई फूल बगीचा सब हैला नड़िया जोगिया पई नड़िया बगीचा हैला तो एते बेसी व्यवस्था को माने पाउरुटी कारखाना ठारू आरंभ करी हैंडमेड फैक्ट्री माने जो पेपर फैक्ट्री वेविंग फैक्ट्री तापरे मार्बलिंग सिलाई विभाग कुटीर शिल्प आमे जहाँ को देखु कटेज तार मध्य व्यवस्था ये सब पुणी धूप कारखाना गुड़िक धूप तो विदेश को जी रप्तानी करा जाए तार बहुत तार परिणाम माने बहुत तार परिमाण आमे देखिचु केते प्रकार स्टेनलेस स्टील कारखाना बाटिक सब हैला माने जोटी सेंट सब तैयारी करा गला तेल ठारू आरंभ करी बहु जिनिस चिकित्सा विभाग सब खोलिला आयुर्वेदिक विभाग एलोपैथिक विभाग होमियोपैथी विभाग डाक्तरखाना मत खोलिला तेणु आपण जदि चिंता करेंगे ग्रंथागार भी रही लाइब्रेरी रही म्यूजियम सब रही संगीत विभाग पर रूम रही तो जो पिला माने सब जो स्कूल तो छाड़तु पर किंतु माने पिला मानकर खेला खेली जगह सब प्लेग्राउंड तापरे जोटा आमे करूचे जिम्नास्टिक्स जिम्नासियम शरीर व्यायाम केते केते व्यवस्था को धीरे 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 मां आर्काइव विभाग पर्यंत खंजी देले एवं एई भली गोटे माने संगठित व्यवस्था जो थिरे शताधिक शाखा और विभाग काम करुछंती गोटिए केंद्र तार रही एवं से केंद्र रही मां निजे परे तार आहुरी केते केते बृहत्तर रूपायन 1968 पर्यंत जदि आमे देखिबा अरभिल प्रतिष्ठा पर्यंत जो दीर्घ पथ तार विस्तार से गुड़िक जड़े साधारण मनुष्य पक्षरे अचिंतनीय
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ କହିବି ନାହିଁ, ଜଣେ ଭକ୍ତ, ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ବଡ ଭକ୍ତ, ସିଏ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ, ଅନେକ ଦିନ ରହିଲେ, ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। କହିଲେ କଣ ଦେଖିବ, ଟ୍ରେନରେ ସବୁ କ୍ଷୀର ଆସୁଛି, ଟ୍ରେନ କ୍ଷୀର, କୋଉଠୁ ଡାଲି, କୋଉଠୁ ଚାଉଳ, କଣ ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହଉଛି, କେତେ ଅନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଲାଗିଛି, ସତେ ଯେପରି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସେଠି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ଏଇ ସବୁ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡିଲା? ଆଉ କଣ ଦେଖିଲେ? ଆଶ୍ରମ ଜୀବନର ଗଭୀରତାଟିକୁ ଜାଣିବା ବେଶୀ ଜରୁରୀ। ଆଶ୍ରମ ଜୀବନର ଗଭୀରତା ତାର ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବା ପରିପାଟିଗତ, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ବା ଭିତ୍ତିଭୂମିଗତ ଗୋଟେ ପରିଚାଳନା ଭିତରେ ନଥାଏ। ଥରେ ମତେ ଜଣେ ସାଧକ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ କହିଲେ, ଯଦି ଆଶ୍ରମ ଜୀବନର ଗଭୀରତାକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆପଣ କୌଣସି ଭିଡର ଦିନରେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ ଦିବସରେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରେ। 10,000 ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଭିତରେ କେବଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା, ସମୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଚିନ୍ତା ସରିଯିବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଜୀବନରେ ସେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ ସିଦ୍ଧିକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପୃଥିବୀରେ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବିତରିତ କରିବା ପାଇଁ ମା ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, କଣ ପାଇଁ, ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଆମ ଆଖିରେ ବେଶୀ ପଡିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଭିଡ ଭିତରେ ପଶିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଐକାନ୍ତିକତା ଦରକାର, ନୀରବତା ଦରକାର, ନିର୍ଜନତା ଦରକାର ଏବଂ ଗୋଟେ ଗଭୀର ମନନଶୀଳତା, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଦରକାର, ସେଇ କଥା ଗୁଡିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ଗୁଡିକୁ ଅଧିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମୁଖଶ୍ରୀରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଭା ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିଲା, ସତେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଶୋଭାବନ୍ତ, ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଫୁଲ ପରି। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଖିରେ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁନା ବିୟୁଟି ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିହୋଲ୍ଡର, ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସିଏ ତା ଆଖିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, କଥାଟି ସେପରି ନୁହେଁ। କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏଇ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭିତରେ ନଥିଲେ, ହୁଏତ ଥିବା, କୋଉ ଶରୀରରେ ଥିବା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ହଁ, କୋଉ ଜନ୍ମରେ କୋଉ ରୂପରେ ହୁଏତ ଆମେ ଦେଖିଥିବା। ତ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଖଶ୍ରୀରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା। ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପାର୍ଥିବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଦେହଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ତା ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଯୋଗ ଜୀବନ ଆଣିଥାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅସାଧାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ତାକୁ ବୁଝେଇବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ସେ ହୁଏତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଉଥିବେ? ନା, ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ସବୁ ହେଇଥିଲା, ତାହେଲା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଯଦିଓ ମିଳିଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ତୁଚ୍ଛା ଭାତ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଖାଉଥିଲେ, ମିଳୁନଥିଲା ଖାଇବାକୁ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୁଏତ ମାନେ ନିର୍ଜଳ ରହିବାକୁ ପଡିଛି, ନିରାନ୍ନ ରହିବାକୁ ପଡିଛି ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ଚାରିକଡେ ଗୋଟେ ବଡ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୋ ନାଁ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି, ଜଣେ ମା
ଆସିଥିଲେ ସେ ଆସିକି ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଲୁଚି ତିଆରି କରିଦେବି। ଲୁଚି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଲୁଚି ତିଆରି କରିବାର ଗୋଟେ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖୁଛି ଯେ କିଭଳି ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା 1938ରେ, ମା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ନୁହେଁ 7 ଜଣ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ଚାରିକଡେ ରଖିଥିଲେ। 7 ଡକ୍ଟର୍ସ was attending ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏଇ ହଉଛି ରୂପାନ୍ତର, ଏଇ ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜୀବନରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଏବଂ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ଯାଇକି ଆଉ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟତା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୁଣାତ୍ମକତା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଡ ଶୁଭ ଉଦୟ ସବୁ ଆମ ଚାରିକଡେ ହୁଏ। ସେଇଟା ଧନ ରହିପାରେ, ଯଶ ରହିପାରେ, ଖ୍ୟାତି ରହିପାରେ, ପ୍ରତିଭା ରହିପାରେ। କୋଉ ଗୁଣର ବିକାଶ ହବ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ। ସେ କୋଉଠି ଚାମଚ ଖାଉଥିଲେ, କୋଉଠି 2 ଚାମଚ ଖାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ରୁଚି ମାନେ କମି ଯାଇଥିଲା କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା କମି ଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବହୁତ ଫୁଡି, ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ସବୁ ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ସବୁ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ 1410 ମସିହାର ଯୋଉ ଫଟୋ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଘର ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବେ, ସେ ବଡ ବିମର୍ଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏପରିକି ଦରକାର ପଡିଲେ ଗୋଟେ ରୁଗ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୟସ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୟସ ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚେହେରା ଆଉ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସିଏ ବହୁତ ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ସେତେବେଳେ ଉଜ୍ଜଳ ଗୋଲାପୀ ଗୌର ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଏପରି ବହୁତ କମ୍ ଦେଖେ। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏ କଥାଟା କନଫର୍ମ କରିପାରିବନି। ହୁଏତ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ସେ କିଛି ଖରାପ ତରାକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ଅନ୍ତରାଳକୁ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ଅଞ୍ଜନ ଯେଭଳି ଝରୁଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସତେ ଯେପରି ହିରଣ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବହିର୍ଗତ ହଉଥିଲା। ସାଧାରଣ ଗୋରା ଲୋକ କଣ ପୃଥିବୀରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିରଣ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବହିର୍ଗତ ହବା ଶରୀରରୁ, ଏବଂ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଟି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଅତିମାନସ ଆଲୋକଲ ଯାହାକୁ ମା କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ କରୁଣା ରହିଥିଲା। ସେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରେଇ ପାରିବନି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନେ ମାଙ୍କର ଅନୁମତି, ବହୁତ କମ ଫଟୋ ଅଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ଏବଂ ସେଟା ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଅନୁମତିକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନଙ୍କୁ, ଇୟର୍ସ ଟୁଗେଦର। 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ମା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁମତି ଦଉଥିଲେ, କେବେ କେବେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠୁଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ବି ଯୋଉ ଫଟୋ ଗୁଡିକ ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଋଷି ଚେହେରାର ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ତାଙ୍କ ଆଖିଟିକୁ, ଖାଲି ସିନା ତାଙ୍କ ଆଖି ଭିତରେ ଗୋଟେ କରୁଣା, ଅପୂର୍ବ କରୁଣା, ଗୋଟେ ଗଭୀରତା, ସୃଷ୍ଟିକୁ ବୁଝିଥିବାର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାତନାକୁ ବୁଝିପାରିଥିବାର, ଆମ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକୁ ଜାଣି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଥିବାର ଅପୂର୍ବ ଏକ କରୁଣା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ନିରବତା, ସବୁ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ତ ନୁହେଁ, ପ୍ରଜ୍ଞା ତ ନୁହେଁ, ମହାପ୍ରଜ୍ଞାର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଚେହେରା ତାଙ୍କର। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଥିଲା, ସେ ଜ୍ୟୋତି ଗୁଡିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଜୀବନୀକାର ନିରଜ ବରଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ said that at the time of darshanas there were special descents of spiritual force.
ଯେତେବେଳେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫୋର୍ସ ଅବତରଣ କରୁଥିଲା। ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଶକ୍ତିଟି କିପରି ଆସୁଥିଲା ନା ଏଜ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଶାନ୍ତି ରୂପରେ ଆସୁଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆସିକି କଣ କରୁଥିଲା? ଟୁ ହେଲ୍ପ ଡିସାଇପଲ୍ସ ଇନ୍ ୟାର ସାଧନା। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଧନାର ପଥରେ ଏଇ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାହା ଅବତରଣ କରୁଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସାଧକ ନୁହନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚେତନାରେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିଛି, ସେଇମାନେ ହିଁ ସାଧକ। ତ ଯୋଉମାନେ ରିସେପ୍ଟିଭ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ପାଉଥିଲେ। ତାପରେ ନିରଜ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, many indeed had unusual experiences and some would have the vision of a divine manifestation emanating from Sri Aurobindo and the Mother. ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେବତ୍ୱର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ସେଟାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ବାଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ଆସୁଥିଲା। For a visitor, a darsana could in a few moments of silent contact change the whole course of his life. କେତେ ସମୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ମା ତ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ 1.5 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। 1.5 minute, that means 90 seconds. ଏଇ 90 ସେକେଣ୍ଡର ଚକ୍ଷୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ଜଣେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ମିଳନ ହବ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଯଦି ସେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇଥାଏ, indeed the darsana was an unforgettable experience. ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍, ଏ ଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ୱଣ୍ଡର, ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟେ ପତଳା ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଦେହ ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ସେଇ ଧୋତିର ଚାଦର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଭଳି ଦିଶୁଥିଲେ? ନିରଜ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦିଶୁଥିଲେ ଭାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଗଷ୍ଟ। ଅଗଷ୍ଟ ମାନେ ଯେ ଶୁଭ, ମଙ୍ଗଳମୟ, ଆଉ ଭାଷ୍ଟ ବିସ୍ତୃତ, ବିଶାଳ, ଭୂମା। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ସେ ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। With an amiable smile playing on his lips, ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ହସ ହିଁ ତାଙ୍କ ଓଠ ଧାରରେ ଝରି ପଡୁଥିଲା। While the mother sitting on his right, ମା ତାଙ୍କର ଡାହାଣରେ ବସୁଥିଲେ। In a beautiful saree, with her irresistible smile, beckoned everyone to their divine presence. A marvelous vision, ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ। ମା ଯିଏ ଅପରୂପା, ଅଦିତି, ସେ ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପ ନେଇପାରନ୍ତି, ମହାସରସ୍ୱତୀ ରୂପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର ରୂପରେ ଦେଖିଛୁ। ତ ଏତେ ରୂପକୁ ପରିଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବା ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ, ଏ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତରାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଆହୁରି ଗଭୀର ସାଧନା ସବୁ କଲେ। ଗଭୀର ସାଧନା କଲେ, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କଲେ ନା, ଚିଠିର ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଏଇ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ 8-10 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। କେବେ କେବେ ରାତି 12 ପରେ ବି ସେ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଚିଠି ଗୁଡିକ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ତାର ଶିଷ୍ୟର ସବୁ ଆଶଙ୍କା, ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ସମାଧାନ କଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ କଥା ଯିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଗ
ସିଦ୍ଧିର ବା ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଅନୁଭୂତିର ଗଭୀରତା ଭିତରୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେଗୁଡିକ କେତେ ମାର୍ମିକ ହେଇଥିବ। ଜଣେ ପଶୁପତି ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ବହି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ। ଏ ବହି ଗୁଡିକ ପଶୁପତି ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ। ପଶୁପତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ ଏତେ ବଡ ଦୁଃସାହସ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦୁଃସାହସଟି କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଠାରୁ କେବେ ହେଇନି। ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା କଣ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନା ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟା ସତ ଯେ ହଁ ନା ଆମେ ନିଜେ ଗୁରୁକୁ ଆମେ ଟେକୁଛୁ, ଏ କଥାଟା ଏମିତି କହିବା କି? ସେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିସ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଗଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲେ, ଆମ ଟିଭି ଖବର କାଗଜ ଗୁଡିକ ସତ ମୁଖରେ ସେଇ କାହାଣୀ ଗୁଡିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ବା ଯେତେବେଳେ ଅଧିଚେତନାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଯେ ଏତେ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିଲେ ଆଉ ଏତେ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ପରାଭୂତ କଲେ, ତାର ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ କରୁଛୁ, ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସାଧନା ବଳରେ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଲେ, ସେ ଅତମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିକିରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ପ୍ରୟାସ କଲେ, ଅମରତ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ବିଜ୍ଞାନର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସତ୍ୟରୁତର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେଇଟା କଣ ଛୋଟ କଥା? ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯିବା ଠାରୁ ଏଇଟା ବଡ ନୁହେଁ? କଂସ ଭଳି ଗୋଟେ ଅସୁରକୁ ମାରିଦେବା ଠାରୁ ଏ କାହାଣୀ ବଡ ନୁହେଁ? ବା ଏ ଗାଥାଟି କଣ ବଡ ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିନାହୁଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଗମ ସାଧନାର ଯୋଉ ଭୂମି ନିକଟରେ ଆମେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେ କେତେ ଦୁଃସାହସ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ଏତେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉମାନେ ସାଧନାରେ କିଛି କିଛି ଗଭୀରତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନଟିକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେ କଥାଟା କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୁଝା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁ ନେଇ ମୋର ଜୀବନଟିକୁ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ଚକ୍ଷୁ ଦରକାର, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ଷୁ ବା ଯୋଉ ସାଧନାର ବା ରୂପାନ୍ତର ଆମ ଭିତରେ ହବା ଦରକାର, ସେଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରେ ଏଇ ଜଗତର ରୂପାନ୍ତର ଚାହିଁଥିଲେ, ନୂତନ ପ୍ରକାର ଭୁବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଚାହିଁଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଯେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏତେ ବଡ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ, ଅତିମାନସ ରାଜ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ, ସେ ସାଧନା କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟକୁ ଉତାରି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସବୁ କିଛିର ଭାର ଏକାନ୍ତ ରୂପରେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ସେ ମୁକ୍ତିଟିକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଏଇଟା କଣ ଛୋଟ କଥା? ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ସାଧନାରେ, ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱପତି ରାଜାଙ୍କର ସାଧନାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଅମରତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ, ସେଇ ତତୁଲ୍ୟ ସାଧନାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଦିତି ମାଙ୍କୁ ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିକୁ ଆଣିକି ପଦାର୍ପଣ କରାଇଥିଲେ ତପଭୂମିରେ। ଏବଂ ମା ନିଜେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଧରି ଆମକୁ ସେଇ ତପୋଲୋକକୁ, ସେଇ ତପସ୍ୟାର ରାଜ୍ୟକୁ, ସେଇ ସତ୍ୟର ଭୂମିକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ଏବେ ବି କେତେ ଦୂର ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ ନ କରିଛୁ, ସେଟା ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ପରୀକ୍ଷାର ଖାତାଟିକୁ ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ,
8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ଚିଠି ସବୁ ଲେଖିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯୋଉଗୁଡିକ ଆମେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ପାଥ୍ସ, ରିଲିଜନ, ମୋରାଲିଟି, ଆଇଡିଆଲିଜମ ଆଣ୍ଡ ଯୋଗ, planes and parts of the being, the divine and the hostile powers, the purpose of avatarhood, rebirth, fate and free will, karma, heredity, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ଗୁଡିକ ଆମେ ପାଉଛୁ। ତାହେଲେ ସେ ଚିଠି ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ସାଧନାର ଆଧାର ହେଇକି ରହିଥିଲା। ତାରି ଭିତରୁ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଯୋଗାଧାର ଏଇଭଳି ବହି ଗୁଡିକ ମିଳୁଛି, ଯୋଉଗୁଡିକ ସାଧନା ସମ୍ବଳିତ ଚିଠି, ଯାହା ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି 1914ରୁ 1919 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡିକ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇ ଲେଖା ଗୁଡିକ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିଲା, ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ବାକି ରହିଥିଲା, ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ନେଇନଥିଲା, ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଗୁଡିକ ଆଉ ଥରେ ପୁନଃ ଅବଲୋକନ କଲେ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ସେତେବେଳେ ପବ୍ଲିସର ବି ସେଭଳି ନଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ବହିକୁ ଛାପିଦେବେ, କିନ୍ତୁ 1940 ପାଖାପାଖି 38, 39, 40 ଏଇ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ଆମେରିକାନ ପ୍ରେସ ତାଙ୍କର ବହି ଛାପିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବହି ଗୁଡିକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ, ବିଶେଷ କରି ଦ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ, ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ ଯୋଗ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ, ଏଇଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଏଇ ସିଦ୍ଧିର ପରେ ରିଭିଜିଟେଡ ହେଲା ବା ଆଉ ଥରେ ଲେଖାଗଲା। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ପୁରା ଲେଖାଗଲା। 1916ରୁ କେବଳ ତାର କିଛି କି ନୋଟ୍ସ ଥିଲା, ଅଳ୍ପ କିଛି କବିତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ତରାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେଇଠି ସେ ପ୍ରବଳ ପଢିଲେ, ପ୍ରବଳ ଲେଖିଲେ। ପଢିବା ଗୁଡିକ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦରକାର ପଡିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ସେତେବେଳକୁ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମହା ସିଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଘଟି ସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ, ଯୋଉ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନକୁ, ଯୋଉ ଦର୍ଶନକୁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆଣିଲେ, ତାକୁ ସେ ମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆକାରରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ସାଇତିକି ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏଇଗୁଡିକ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସାଧନା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ଦିଟା କଥା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବେଶୀ ଜାଣିଛୁ। ଜଗତରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଆଦୌ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହନ୍ତି। କଣ ଦିଟା ତତ୍ତ୍ୱ? ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଅତିମାନସ, ଅନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ଆମେ ବହୁତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ ସର୍ଟ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପୁରା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥଟା ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ତ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ସୁବିଧା ଅଛି ତାର ପଢିବା, ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବା, ମାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗକୁ ଛାଡିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛି, ସୀମାବଦ୍ଧତା ଭିତରେ ରହିଛି, ତାର ଅହଂ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖ ଗୁଡିକ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା କଣ ସତ? ସତ, ଆମର ଅହଂ ଚେତନା, ସୀମାବଦ୍ଧ ଚେତନା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆଜି ସମୟ ହେଲା ଭଳି ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ତାଙ୍କର 1938 ମସିହାରେ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେଠି କଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା? ନିଜର ଥାଇ ବୋନ, ଜଙ୍ଘର ହାଡଟା 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ରାତି 2ଟାରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ବାଥରୁମକୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟାଟ ଭାବରେ ଯୋଉ ପଡିଥାଏ ବାଘର ଚମଡାର ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟଟି, ସେଟା ତାକୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲେ, ପଡିଗଲେ, ହାଡ 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ସେ ସେମିତି ବସି ରହିଲେ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି।
से काहाको डाकी ना माँ को अकर कला समथिंग रंग हेज हैपेंड किसी गोटे घटी सी भोर आसी देखला ये चीत होगी शोन माँ केमिति सब डाक्तर माड्रास आनिले कुडालोर आनिले आश्रम डाक्तर को लगे से कहानी बड़ा चमकप्रद किंतु श्री अरविंदर पदे कथा शुणी था जोठी डाक्तर माने कहते एते असह्य कष्ट हो सही होन श्री अरविंद कहते आई एम डिराइविंग आनंद आउट ऑफ इट सरीगला ना पाठ आमे माने जिते शारीरिक जंत्रणा भितर थाऊ किते असह्य लगे समस्त को लगे मत भी लगुच गोटे थंडा ज्वर जदि होछि कि मुंड बिंदुछि आमे केते कष्ट पाउछु किंतु जनकर हाड़ 2 खंड हैला पुणी गोटे मेन गोड़र सबुठार जो मजबूत हाड़ जी आमको पूरा दंभ देकी छिड़ा कराए से कहते मत बहुत आनंद लगुच गोटे अद्भुत कथा नुहे यही अद्भुतता केते हम ना जिते मनुष्य गोटे बृहत्तर दिव्य चेतनार अधिकारी हम सेतेबेले सुख स्वच्छंद व सहज भाव आनंद जीवन जापन करवाटा तार गोटे अधिकारभुक्त स्वाभाविक स्वाधर्म हो आपे आपे से आनंद गुड़ा आसो जमी श्री अरविंद चारिकड़े राजाधिराज मान भली सुख गुड़ा खंजी होगला यहीटा को कहते दिव्य जीवन ताले उच्च स्तर को चली जावा दिव्यत्व लाभ करवा यही सौभाग्यटी समस्त भाग्य मिले ना कारण आपण को शांति मिल ज्योति मिल सत्य मिल समता मिल विज्ञान मिल ये कथा गुड़िक कौन एत सहज कि एमती जड़े 2 जन हुए तो सेटा पाइथिले ता भितरे प्रभु श्री अरविंद निश्चय जड़े आउ बाकी लोक निजर बुद्धि आउ निजर जो ज्ञान रही हुए तो बढ़े कि किसी सुख खोजार चेष्टा करछंती जेमती विज्ञान आमको अनेक सुख आम चारिकड़े खंजी देवार चेष्टा भी करछि किछि सफल भी छि किंतु सेगुड़िक स्थायी भाव में आम जीवनर पूर्णता को आनी पारि ना तेणु जहाँ पूर्णता आनी पारिबो ता होछि दिव्य जीवन तेणु अतिमानसर शक्ति द्वारा जो चेतनाटी खंड होकर रही जहाँ अपूर्ण होकर रही जहाँ अहंकार द्वारा घेरी होकर रही अज्ञानता द्वारा बुड़ी रही मिथ्या तमिश्रा भितर रही सीमाबद्धता भितर रही से गोटे बड़ आलोकर स्पर्श पाइब एवं से स्पर्शटी पाइले निम्न थिबा गोटे कढ़ फूल कढ़ जो भली फुटी जाए प्रस्फुटित हो जाए गोटे सुंदर फूल होई आम चेतना आपे आपे उन्मीलित हो उन्मुख हो आड़ को एवं मनुष्य विज्ञान स्तर को जाई पारिबो इति विज्ञान स्तर कहले भौतिक विज्ञान नुहे भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान गोटे सम्मिश्रण बा गोटे प्रकार इंटीग्रेशन आकु से भली मानस रे पहुंची पारिले आमे ताकू कहबा अति मानस तार तत्व रही इनभल्यूशन इभल्यूशन आमे से तत्व गुड़ा तो पढ़ुचु से विषय आमे जीवा नहीं दिव्य जीवन सैंपल आमे खोजा कोटा दिव्य जीवन आमे कहबा से सैंपल माँ निजे आश्रम जीवन रे प्रतिष्ठा करिया को चाहिथिले निजे से जीवन बंचिथिले एवं सिटी ऑफ डॉन जोटा अरविल सेठी मते ताको सीताको अभिव्यक्त करिया को चाहिचंती तेणु आमे जो माने दिव्य जीवन नमूना खोजुछु सैंपल खोजुछु सेमानंक पई सबुठारु बड़ उदाहरण होचंती निजे प्रभु श्री अरविंद और मां एवं मांकर मानस पुत्र कहतु कि मानस पुत्री कहतु तांकर एई सब कर्मधारा जो कर्मटी सत्य परिपालित होथिला शांति संगति सौहार्द्य संप्रीति प्रेम
उत्तरण संप्रसारण गभीरता ये सब कथा को जी स्पर्श करुथिले ये सेही भली गोटे कृपा प्रभुंकर कृपा। आमे धीरे धीरे आलोचनार शेष आड़क आसिबा। दिव्य जीवन बही कथा आमे पढ़ुचंती एबे टिके टिके जानिले किए 3टी अध्याय पढ़ले किए 5टी पढ़ले किए 10टी पढ़ले किए पूरा पढ़ले अनेक भाई भौणी को जाने जो माने एकाधिक थर भी पढ़ी। आउ आमे सिंथेसिस जोग भी पढ़ुचु ये भी तांकर एक श्रेष्ठ रचना एवं ए सिंथेसिस जोग बहीटी को सी तांकर 1950 रे जतबे से निजको ए जगतर अपसारण करनेले अन्य जगत रे काम करिया पे ता पूर्व से बही गुडी को से रिविजिट करिसंती ताको से पढिसंती आउ थरे ताको किछि परिवर्तन करिसंती। से कहउचंती ए जोगटी करबा को हेले 4टी जिनिस दरकार जोटा को से कहउथिले 4 एड्स ऑफ साधना साधना चतुष्टय 4टी उपाय रे आमे जने साधक उपकृत हुए साधना रे अग्रगति करे। एड्स माने साधना रे सहयोग करुथवा 4टी कथा आमे जो टीचिंग एड्स रो कथा जानिछु सहायकारी किए सहायकारी मते जने किछि दिन तळे जने साधक पचारले एते कष्ट कथा श्री अरविंद लिखिचंती ताको पढिला बेले को शब्द धाड़ी किते समय जाउछि आउ सेतरे कोन मु किछि जानि पारुनी सतरे हमर किछि प्रोग्रेस होउछि कि नाही मु जदि से साधक एठी थिबे प्रभुंकर ई उत्तरटी तांको मु प्रदान करूछि। प्रभु कहिले प्रथमटी हेला शास्त्र अध्यात्म विषयक ग्रंथ आदि पढ़ी ता भितर ज्ञान संचय से कथाटी से निजे करथले को उपनिषद कोन से पढ़ी ना को वेद कोन से पढ़ी ना को दर्शन कोन से पढ़ी ना मु भाबुची ए जगत रे सबुठार बेसी शास्त्र पढ़िथिबा व्यक्ति जदि केही थिले बेसी भाषा जानिथिबा सबु देशर साहित्य कला संस्कृति को अध्ययन करिथिबा से हेले से दिव्य जीवन अधिकारी श्री अरविंद जे आमको एक कथा खुली देले आखि आम आखि फिटई देले जे आमको शास्त्र ज्ञान को संचय करने को हेले अनेक अध्ययन करने को पड़िबो जो टीचिंग एड्स रो ना से देइछंती शास्त्र शास्त्र पर कौन आसे उत्साह उत्साह हेला जे आदौ शिथिल हब नाही एथिरे उदासीनता प्रकाश करिवो नाही ग्रहणशीलता तार सही भली उच्चांग ही रहिथिबो उदात्त ही रहिथिबो तार प्रगतिर आस्पृहाटी हाँ परे कले चलिबो आज न कले चलिबो एई अनुत्साह बा अनुप्रेरणा गोटे माने प्रेरणार अपोजिट अनुप्रेरणा तो भलो जिनिस गोटे प्रेरणा को अनुभव न करिबा गोटे स्पृहा को अनुभव न करिबा रो इच्छाटी ता पकरे नथिबो उत्साह बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय। एवं तृतीयटी हेला गुरु जे आमको प्रति पदक्षेप साहाय्य करती निर्देश करती एवं यथोचित शक्ति प्रदर्शन करती आउ से होचंती हमर उपदेष्टा आमको गुरु खोजी जीवा दरकार नहीं माँ आमर गुरु प्रभु से कथा निर्देश देइछंती आउ तांकर शास्त्र तो आम पाखरे रखिछंती आमको आमर आस्पृहा बल आमको आमर उत्साह टी परिवर्धन करिया पड़िबो से माँ आमको समस्त शक्ति प्रदान करुछंती सबु प्रकार साहाय्य करुछंती सबु प्रकार व्हाट नॉट आपण थरे परीक्षा करि देखंतु परीक्षा प्रार्थनीय तापरे एई तीनोटी रहिबा शक्ति आउ गोटे जहा दरकार गुरु ना सॉरी आमे कोन पढ़िले शास्त्र उत्साह गुरु तापर आसो काल
ସବୁ ସମୟର କଥା, ସମୟର ସାହାଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ସମୟ ଆସିଛି, ଜେଲଖାନା ଭିତରେ ପ୍ରତିଗନ୍ଧମୟ ନର୍କ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ପୁଣି ସମୟ ଆସିଛି ସେ ରାଜାଧିରାଜ ଭଳି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁ ପଛେ, ଯେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁ ପଛେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସାଧନା କରିବାକୁ ହବ। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଧନା। ତାର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧି କେବେ ଆସିବ ସେ ପଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନାର ଫଳ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯୋଗ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ। ତ ମା ତ ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, କୋଉଟାର ଅଭାବ ରଖିଛନ୍ତି? ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆମରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେବେ ଅସହାୟ ପଡନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଅସହାୟ ହେଉଛୁ? ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରମାଣ, ସବୁଠାରୁ ବଡ ଉଦାହରଣ ଆମ ପାଖରେ, ଯେ କିଭଳି ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡେ, ଆଉ କିଭଳି ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡେ, କିଭଳି ବିସ୍ତୃତ ହେବାକୁ ପଡେ, କିଭଳି ଜୀବନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ। ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନର ସବୁ କଥା, ସାଧନାର ସବୁ କଥା ଆମ ଆଗରେ ଖୋଲି ଧରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ବାଟ କାହିଁ ପାଉନୁ? ଅନ୍ଧାରରେ କାହିଁକି ରହିଛୁ? ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥ ସେ ତ ନିଜେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଆହୁରି କିଛି ଚମତ୍କାର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଲେଖି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲେଖ୍ୟ ରଖିବା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଗ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଯୋଗୀ ହବାକୁ ପଡେ, କିଭଳି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡେ, କିଭଳି ଜୀବନକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରିବାକୁ ପଡେ, ଗଭୀର ଜୀବନ କଣ, ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ କଣ, ଯୋଗ ଜୀବନ କଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସାଧନାର ଉପାଦାନ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଉପପାଦ୍ୟ ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ମାଙ୍କର ଆଶୀଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଭଳି ବର୍ଷା ହେଉଥାଉ। ଆମେ ସବୁ ଏଇଭଳି ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ଏଇଭଳି ଆସ୍ପୃହା, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ରଖିକି ଏଇ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଥାଉ। ଏଭଳି ଏକ ସତ୍କାମନା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।